After that communication, 18th February, they issued this notification. I'll give a copy of this letter to Mr. Sibal, who is for the state. I don't have it, Malas. We have passed on. Mr. Sibal, if this is the communication by the state is responding, Yes. despite our order of 9th February, on 17th you are saying that you are still. It's Group B officers, Malas. We have given Group B officers, No, Malas. no, where are the SDO lab? Because that is the requirement. Last time also it was discussed. Where the officers of rank of subdivisional officers or SDMs Yes, given. If you have given in list 8,000, fine. yes, If they are there, it is fine. yes. If you are not, if you had given, then you would have written that you have already given. Yes, Why? yes. Please read this clause 3. Yes, Regarding appointment of SDO, SDM level officer as ERO yes, and returning officers, and in view of the proposal received from CO office, the state government is examining the matter of the list of eligible officers. yes. But we have given, Malas, 8,500 individuals, 108, 12 employees who do not belong to In that case, your reply should have been, we have already sent a list of 8,500. Please see, they are. Group B, Malas. We've sent it earlier, Group B officers. They we've know sent, pretty Malas. well they are not qualified. Officers is not the qualification. For micro observers, yes, Malas. For micro observers, yes. In West Bengal, SDM is a group A officer. No, it's for micro observers, Malas. Group B officers are allowed. They are not observers, please. They are asking for this officer as ERO. We are not concerned about micro observers. We are only concerned about the RU state is not obligation to provide the officers in the rank of ERO. Malas, you can answer that because I have the. yes, you can answer. Yeah, take the letter. Yes. Group B officials is what we want. I mean, we are disappointed to see that this kind of, both, we were expecting the states will, the election May I commission just will cooperate. ex- SIR has started. Yes. If you don't complete the SIR. We Yes. will. we Go for election. We want 48 hours to complete it, Just Malas. 3 minutes. May I just mention one thing? Micro observer, Don't go for elections, what will be the next consequence? no, let us not go there. No, nobody wants to change. But may I just state the point? You create a situation where we have to ask the judicial officer now to intervene. I mean, kind of. No, but how can they? তো আপনারা ভিডিওটি দেখলেন, কালকে 20 তারিখ ছিল, কালকে সুপ্রিম কোর্টে এসআই এর শুনানি ছিল, সেই ভিডিও আমি আপনাদের সামনে রাখলাম এবং আপনারা এবার কমেন্টে জানাবেন যে কার্যত কি হলো, রায় কি দান হয়েছে আমি বলে দিচ্ছি এখনই রায় কি দান হয়েছে। কিন্তু যেভাবে কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় কার্যত বাইরে বেরিয়ে একটা করার চেষ্টা করছিল যে দেখুন নির্বাচন কমিশনের ক্ষমতা কার্যত খর্ব হলো, জানি না কতটা খর্ব হলো কি না, আপনারা অবশ্য কমেন্টে জানাবেন যে কতটা খর্ব হয়েছে। দেখুন কার্যত সত্যের জয় হয়েছে। আরও দেখলাম এবিপি আনন্দ একজন এসছে যে আসল সত্যটা সুপ্রিম কোর্ট বুঝতে পেরেছে। সত্য কি তাই বুঝতে পেরেছেন? আমি অবশ্যই কমেন্ট, যেটা বুঝতে পেরেছে সেটা কি বুঝতে পেরেছেন কার্যত অবশ্যই কমেন্টে জানাবেন। কারণ সুপ্রিম কোর্ট যে রায় দিয়েছে এটা অন্যান্য রাজ্যের ক্ষেত্রে হয়নি, শুধুমাত্র পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে হচ্ছে। আর এটাই ভাবার বিষয়, এসআইয়ের এমন একটা জিনিস যেটা সহজেই করা যায় যদি রাজ্য সরকার সাপোর্ট করে, কিন্তু সেই জিনিসটাকে জটিল করে নিয়ে আজকে এই অবস্থা হয়েছে যে এখনও পর্যন্ত স্ক্রুটিনি শেষ হয়নি। আপনাদের আমি আগের দিনই বলেছিলাম যে এখনও স্ক্রুটিনি শেষ হয়নি এবং 28 তারিখে কি বেরোবে কি না সেই বিষয়েও আসছি আমি। কিন্তু যে রায় দিয়েছেন সেটা খুবই মারাত্মক, কারণ পুরো জুডিসিকে কিন্তু জুড়ে দিয়েছেন এই এসআইয়ের পর্বে কার্যত সুপ্রিম কোর্ট। কারণ এত দ্বন্দ্ব হচ্ছে, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন নির্বাচন কমিশনারের সঙ্গে রাজ্য সরকারের কত দ্বন্দ্ব। এই দ্বন্দ্বের ফলে কি হচ্ছে, আসল যে কাজ এসআইআর সেটা কিন্তু হচ্ছে না। আর সুপ্রিম কোর্ট তো আগেই নির্দেশ দিয়েছে যে এসআইআর কিন্তু বন্ধ করা যাবে না, আপনি যতই নটঙ্কি করুন যাই করুন, কার্যত রাজ্য সরকারকে জানিয়ে দিয়েছিলেন যে এসআইআর কিন্তু বন্ধ হবে না, এসআইআর কিন্তু হবেই। এবং কাদের নাম থাকবে কাদের নাম বাদ যাবে কার্যত এই লাস্টের দিকে এসে একটু বেশি হচ্ছে। কারণ আপনারা দেখতে পাচ্ছেন রিচেকিং করা হচ্ছে এবং অনেকের লোকের নাম কিন্তু দেখা হচ্ছে সঠিকভাবে, রিচেকিং করা হচ্ছে। তারপরে আরও কিছু লোকের নাম কিন্তু কার্যত 5% এমনও লোক আছে যাদের এখনও হয় নাই, কার্যত কাগজপত্র জমা পড়েছে কিন্তু এখনও দেখা হয়নি, চেকিং করা হয়নি। তো সেই সমস্ত চেকিং কারা করবে এবং কাদের নাম বাদ যাবে কাদের নাম থাকবে, এটা আমরা যতদূর সম্ভব, রাজ্য সরকার খুব টেনশনে ছিলেন যে এটা নিয়ে কী হবে, কিন্তু তারা একটু জল ঘোলা করতে চাইছিলেন যে এই যে রিচেকিং হচ্ছে এখানে তাদের ফন্দিবাজি তো হয়েছে, কিছু তো একটা গন্ডগোল করেছে তবেই তো রিচেকিং হচ্ছে। তারপরে এই যে মাইক্রো অবজারভার অফিসারদের আবার রিচেকিং করানো হচ্ছে,
তো এখানে রাজ্য সরকার করতে চেয়েছিল কিছু একটা করে একটু বানচাল করে দেবো, কিন্তু সুপ্রিম কোর্ট স্পষ্ট এমন একটি রায় দিয়েছে যেটা ভাবার বিষয়। কি রায় দিয়েছে? কার্যত সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি, কলকাতা হাইকোর্টের যিনি প্রধান বিচারপতি আছে, তাকে রিকোয়েস্ট করেছেন যে একটি কমিটি গঠন করুন, সেখানে জজ লেভেলের অফিসাররা, সে রিটায়ার্ড অফিসাররা থাকবে এবং তারা বিচার করবে যে কারা থাকবে এই লিস্টে, কারা থাকবে না। কার্যত ভাবুন, এই একটা জিনিস কিন্তু হয়েছে। এবং যে মিটিংটা আজকে হওয়ার কথা 21 তারিখ, আজকে কিন্তু এই মিটিংটা হওয়ার কথা। এবং এখন থেকে আপনারা অবশ্যই কমেন্টে জানান যে এরপর থেকে যে কারা থাকবে, এই এসআইয়ের পর্বে কাদের নাম থাকবে, যেটুকু বাকি রয়েছে, এই যে রিচেকিং হচ্ছে বা যা হচ্ছে, এবং যে আরও যে 5% বাকি রয়েছে, ইনাদের নাম, তাদের মধ্যে কতজন বৈধ কতজন অবৈধ, অর্থাৎ কাদের নাম থাকবে কাদের নাম থাকবে না, সেটা সম্পূর্ণ কে চেক করবে? সম্পূর্ণ চেক করবে এবার কলকাতা হাইকোর্ট। ভাবতে পারছেন, কার্যত ঐতিহাসিক রায়। এবং এটা আমাদেরও একটু লজ্জার বিষয় যে পশ্চিমবঙ্গ সহ আরও 12টি রাজ্যে এসআইআর হচ্ছে। এবং সুপ্রিম কোর্ট কিন্তু প্রশ্ন তুলেছে যে পশ্চিমবঙ্গ সহ 12টি রাজ্যে এসআইআর হচ্ছে, সেখানে তো কোনো রাজ্যে এরকম গণ্ডগোল হচ্ছে না, কেন এই পশ্চিমবঙ্গে এত গণ্ডগোল? এবং কার্যত প্রধান বিচারপতি আপনারা শুনতে পারলেন, তিনি বললেন যে আপনাদের কত লক্ষ নাম, মানে কটা লোকের নাম বাদ গেছে কার্যত, তার জন্য আপনারা এরকম করছেন। এর থেকে তো বেশি লোকের নাম বাদ গেছে অন্যান্য রাজ্যে, এর থেকে তো বেশি লোকের নাম বাদ গেছে অন্যান্য রাজ্যে, তাহলে আপনারাই কেন শুধু এটা করছেন কার্যত? এই একটি প্রশ্ন কিন্তু উঠেছে। এবং আপনাদের আজকেও দেখতে পেলেন কার্যত, কাল মানে যে ভিডিও দেখালাম সেখানে আপনারা দেখতে পেলেন যে মাইক্রো অবজারভার অফিসারদের নিয়ে এনাদের মনে খুব মানে রয়েছে যে কেন থাকবে মাইক্রো অবজারভার অফিসার। কিন্তু যখন ইআরও এবং এআরওদের নতুন করে চাওয়া হয়েছিল, আপনারা সকলেই জানেন, না জেনে বলে দিচ্ছি, নতুন করে চাওয়া হয়েছিল অফিসারদের, কারণ ঠিক টাইমে যদি কাজটা করতে হয় আরও লোক লাগবে যতদূর সম্ভব। তো সেই কারণে কিন্তু ইআরও এবং এআরওদের চাওয়া হয়েছে যোগ্য ব্যক্তিদের দিন। কিন্তু তখন আপনারা শুনতে পারলেন রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে বা উকিলের পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে যে দিয়েছি তো, ডি গ্রুপের লোকেদের তো দিয়েছি। মানে তাদের ভাবনাটা ভাবুন, ইআরও এআরও হবে ডি গ্রুপের পর্যায়ের লোকেরা, মানে কি ভাবনা? কারণ যেটা হবে সেটা তো এ গ্রুপের লোক লাগবে ভাই, সেখানে তো এ গ্রুপের লোক লাগবে। তো সেটা যদি না পারেন, কার্যত সুপ্রিম কোর্ট বললে সেটা যদি না পারেন, তাহলে কাজ করুন বাইরে থেকে লোক নিয়ে আসুন। তখন দেখলেন না 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 হবে না, এটা হবে না, এটা হবে না। তো এটা করার চেষ্টা করলেন কার্যত। আর মাইক্রো অবজারভার অফিসারদের বলার চেষ্টা করলেন যে কেন, আজকেও বলার চেষ্টা করলেন কার্যত, কালকেও বলার চেষ্টা করলেন যে মাইক্রো অবজারভার অফিসাররা কেন থাকবে। তো সুপ্রিম কোর্ট কিন্তু আগে থেকেই নির্দেশ দিয়েছিলেন যে মাইক্রো অবজারভার অফিসাররা থাকবে, এবং দরকার হলে রাজ্য সরকার যে অফিসারদের দিচ্ছে সেই অফিসারদের নিয়েই কিন্তু একসঙ্গে কাজ হবে, যাতে কাজটা আরও তাড়াতাড়ি হয়। কিন্তু সুপ্রিম কোর্ট যে রায় দিয়েছে, আমি বলবো খুবই ঐতিহাসিক একটি রায়। ভারতবর্ষের আর কোনো রাজ্যে হচ্ছে না, শুধুমাত্র পশ্চিমবঙ্গ আমাদের এমন একটি রাজ্য যেখানে কার্যত এই এসআইয়ের শুনানির মধ্যে কার্যত পুরোপুরি কলকাতা হাইকোর্টকে ঢুকিয়ে দিয়েছেন যে এর পরের কলকাতা হাইকোর্টের তত্ত্বাবধানে কাদের নাম এসআইয়ের লিস্টে থাকবে কাদের নাম থাকবে না, এটা কলকাতা হাইকোর্ট দেখবে। আর রাজ্য সরকার যদি মানতে না চায়, যদি অবজ্ঞা করা হয় কলকাতা হাইকোর্টের কথা, বা কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতিরা যে কমিটি গঠন করবেন সেই কমিটিরাই যে সিদ্ধান্ত নেবে, সেই সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত, এবং সেই সিদ্ধান্তই সুপ্রিম কোর্টের সিদ্ধান্ত কার্যত জানিয়ে দিয়েছেন। এরপরে বলুন তো বন্ধুরা, নির্বাচন কমিশনের তো ভালোই হলো এখানটা, আমি যেটুকু মনে করি নির্বাচন কমিশনের পক্ষে তো ভালোই হলো, কারণ তারাও তো চাইছিল কিছু একটা হোক। কারণ এরপর থেকে তো আর তৃণমূলের পক্ষে রাজনীতি করা সম্ভব নয়, যেটা পশ্চিমবঙ্গের মানুষ কিন্তু বোঝাতে পারবে না। ওই যে নির্বাচন কমিশনের এই কাজ করেছে, এই যে নাম বাদ দিয়েছে নির্বাচন কমিশন, কারণ এখন বাদ দেবে কারা? এখন বাদ দেবে কলকাতা হাইকোর্ট, যেখানে উপস্থিত সুপ্রিম কোর্ট এখন বাদ দেবে। কার্যত আমি বলতে পারি সুপ্রিম কোর্টের পক্ষ থেকে এখন বাদ দেওয়া হবে। কিছু বলতে হলে কার বিরুদ্ধে যেতে হবে? সুপ্রিম কোর্টের বিরুদ্ধে। আর সুপ্রিম কোর্টের বিরুদ্ধে কি যেতে পারবেন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী? এটাই সব থেকে বড় প্রশ্ন, যেতে পারবেন? তাহলে আসলে কাদের ক্ষতি? এখন তো সবাই আশা করতেই পারেন যে আমাদের যে আশাটা ছিল 1 কোটি লোকের নাম বাদ যাবে এসআইআরে, জন্ম মৃত্যু হার হিসেবে পশ্চিমবঙ্গে 7.5 কোটি ভোট, কিন্তু জন্ম মৃত্যু বৃদ্ধি হার হিসেবে 6 কোটি ভোট হওয়া উচিত, 6 কোটি ভোট হওয়া উচিত, সেখানে 7.5 কোটি ভোট, অর্থাৎ 1.5 কোটি ভুয়ো ভোট, কার্যত 1.5 কোটি ভুয়ো ভোট। তো সেখানে এখন আমরা অনুমান করতেই পারি, আমি আগের দিনে দেখেছিলাম যে প্রায় 70 থেকে 75 লক্ষের নাম বাদ যাচ্ছে, এবং এই যে আবার রিচেকিং হচ্ছে। তো এই রিচেকিং নিয়েই যত সমস্যা, এবং যে 5% বাকি রয়েছে সেটাকে নিয়েও সমস্যা। তো এখন সমস্ত কিছু দায়িত্বভারে থাকছেন কলকাতা আদালত,
অর্থাৎ কলকাতা আদালত একটি কমিটি গঠন করবেন, কলকাতা আদালতের যিনি প্রধান বিচারপতি আছেন একটি কমিটি গঠন করবেন এবং সেই কমিটির তত্ত্বাবধানে হবে কাদের নাম লিস্টে থাকবে কাদের নাম থাকবে না। তো বুঝতে পারছেন তো, এখানে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আর বলতে পারবেন না যে নির্বাচন কমিশন করিয়েছে, এটা নির্বাচন কমিশন করিয়েছেন, এটা আর বলতে পারবে না, কারণ এবার বলতে হলে সুপ্রিম কোর্টের বিরুদ্ধে বলতে হবে। আর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী কি বলতে পারবেন সুপ্রিম কোর্টের বিরুদ্ধে? আমার তো খুব ভালো লেগেছে। আমি জানি না কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় কি ভেবেছেন, কি দেখে বলেছেন যে নির্বাচন কমিশনারের ক্ষমতা একটু মানে খর্ব করা হলো, আমি জানি না, কিন্তু আমার তো মনে হচ্ছে নির্বাচন কমিশনারের তো এখন হাত থেকে দেওয়া উচিত, এখন নাচা উচিত কার্যত। কারণ আমরা এত নির্বাচন কমিশন যেটা চাইছিল একটি স্বচ্ছ ভোটার লিস্ট, নিশ্চয়ই সুপ্রিম কোর্টের তত্ত্বাবধানে বা কলকাতা হাইকোর্টের তত্ত্বাবধানে যে লিস্ট তৈরি হবে সেটা আরও স্বচ্ছ হবে, কার্যত আরও স্বচ্ছ হবে আমার মনে হয়। এবং এখন থেকে কোনো নেতা, তৃণমূলের কোনো নেতা বা কেউই আর সেইভাবে চোখ রাখাতে পারবেন না, কারণ এখন তত্ত্বাবধানে কে রয়েছে? কলকাতা হাইকোর্ট। আর কলকাতা হাইকোর্ট তত্ত্বাবধানে কে? সুপ্রিম কোর্ট। কারণ কলকাতা হাইকোর্ট যে সিদ্ধান্ত নেবে, যে কমিটি যে সিদ্ধান্ত নেবে সেই সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত হবে এবং সুপ্রিম কোর্ট সে একই সিদ্ধান্ত কার্যত জানিয়ে দিয়েছেন। এরপরে আসি যে 28 তারিখ, আপনারা শুনতে পারলেন 28 তারিখে যেহেতু 28শে ফেব্রুয়ারি চূড়ান্ত ভোটের তালিকা বেরোনোর একটা কথা ছিল কার্যত, এবং আপনারা শুনলেন কার্যত নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে যে 28 তারিখ আমরা বের করে দিই লিস্ট। এখনও পর্যন্ত যতটুকু মানে কমপ্লিট হয়েছে কার্যত তাদের নামগুলো বার করে দিই কার্যত, কারণ আপনারা সকলে জানেন 95% কমপ্লিট হয়েছে আর 5% এখনও কমপ্লিট হয়নি, তো তাদের নামগুলো বের করে দিই। তখন রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে কি জানানো হলো আপনারা শুনলেন যে না 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 ওটা হবে না, ওটা হবে না, কারণ নালে পশ্চিমবঙ্গে কিছু হতে পারে কার্যত, ওটা হবে না। কিন্তু সুপ্রিম কোর্ট কি বললেন যে এটা করলেও করা যেতে পারে, অর্থাৎ 28 তারিখের মধ্যেই সুপ্রিম কোর্ট যে রায়টি দিয়েছে 28 তারিখের মধ্যেই চূড়ান্ত ভোটার লিস্ট বের করতে হবে নির্বাচন কমিশনারকে। যতটুকু কাজ হয়েছে এখনও পর্যন্ত ততটুকুই কাজের নাম বার করতে হবে, কারণ ভোট তো এখনও অনেক দেরি, ভোট তো এখনও অনেক দেরি কার্যত, তো ততদিন তো চলবে কাজ, তদন্ত চলবে। কারণ নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে কারোর নাম যদি বাদ যায়, কেউ যদি মনে করে যে আমার নামটা থাকা উচিত, তাহলে তারা কিন্তু কমপ্লেন জানাতে পারে, তো সেই ভিত্তিতে তাদের কাজ হবে। তো এখন জানি না রাজ্যসভার কী ব্যবস্থা নেবেন, কার্যত সুপ্রিম কোর্ট কিন্তু রায় দিয়েছে যে 28 তারিখের মধ্যেই ভোটার লিস্ট বার করতে হবে যতটুকু কাজ হয়েছে, অর্থাৎ 90% হোক 95% হোক ততটুকুই নাম কিন্তু বার করতে হবে নির্বাচন কমিশনারকে। এরপর আমি জানি না পশ্চিমবঙ্গের আইন শৃঙ্খলা ব্যাপার কী হবে, কারণ অনেকে ভয় পেতেই পারেন, কিন্তু কেউ ভয় পাবেন না, কিন্তু ভয় পেতেই পারেন। এটা নিয়েও যে রাজনীতি হবে না তার কোনো গ্যারান্টি নেই, যে 90% ধরুন 90% তৈরি হয়েছে লিস্ট, তাদের নামটা বেরিয়ে গেল, আর 10% বা 5%-এর নাম বেরোলো না, তখন কি পজিশন হবে পশ্চিমবঙ্গে, এটা দেখার বিষয়। কিন্তু 28 তারিখে বার করতে হবে। তো আপনাদের কি মনে হচ্ছে যে এখানে ঠিক কারা জিতলো? এই যে সুপ্রিম কোর্ট যে ঐতিহাসিক একটি রায় দান করলো কার্যত, এবং আজকে যেটা মিটিং হওয়ার কথা আছে সেই মিটিংয়ে থাকবেন বিচারপতিরা, তো থাকছেনই, তার সঙ্গে নির্বাচন কমিশনের আধিকারিকরাও কিন্তু থাকছেন কার্যত, এবং আরও থাকতেই পারেন লোক। কিন্তু আপনাদের মনে কি হচ্ছে যে সুপ্রিম কোর্ট যে রায়টি দিল কার্যত ঐতিহাসিক রায়, আমি তো বলছি ঐতিহাসিক এবং অবাক রায়, যে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যে শুধু এই রায়টি মানে পশ্চিমবঙ্গের এমন একটি রাজ্য হয়ে পড়েছে কার্যত এসআরকে কেন্দ্র করে, যে আরও 12টি রাজ্যে এসআর হচ্ছে, সেখানে কোনোই ঝামেলা নেই, যত ঝামেলা পশ্চিমবঙ্গেই হচ্ছে কার্যত। আমি জানি না কেন হচ্ছে, আপনারা অবশ্যই কমেন্টে জানান, এবং যে রায়টি নিল সেই রায়টি নিয়ে একটু কমেন্টে জানাবেন। তো ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, রাম রাম, ভারত মাতাকে জয়, বন্দে মাতরম, জয় শ্রীরাম।